ताकि रजाए लेखिया पाए। अब क्या कीजै पांडे हुक्म होआ हासिल तदे होए निबड़िया। हंडै जी कमांदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। गुरबाणी की पावन कथा जो लड़ीवार इस पावन स्थान पर चल रही है ते तहत सोठ रागणी की वार जो धन गुरु रामदास महाराज जी की उचारण की हुई है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की इस पावन वार दे विच जड़ियाँ पौड़ियाँ हैं वो सारियाँ ही गुरु रामदास महाराज जी दी हन। श्लोक नाल दूसरे गुरु साहिबान दे भी हन। श्लोक पौड़ियाँ दे नाल जो गुरु पातशाह जी ने दर्ज कीते अंकित कीते वो पौड़ियाँ दे गोज भाव नूं खोलदे हन। भाव जो गल पौड़ी दे शब्द विच गोज भाव विच आखी है श्लोकां द्वारा उस नूं व्याख्या कीता गया है। सतगुरु पातशाह जी जो बख्शिश कर रहे हैं आओ सतगुरु के अमृत बचना नाल सांझ पाइए। प्यार सहित आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। धन गुरु नानक देव महाराज जी फरमान कर रहे हैं ताकि रजाए लेखिया पाए। अब क्या कीजै पांडे। सतगुरु जी का ये जिहड़ा श्लोक है एक पांडे नूं ब्राह्मण नूं मुखातब हो के महाराज जी ने उचारण किया है। जो ब्राह्मण रोजी रोटी की बड़ी ही फिक्र कर रहा बड़ी चिंता कर रहा पातशाह कहते हे पांडे तू चिंता ना कर चिंतन करया कर सिमरन करया कर वाहिगुरु दा। उस वाहिगुरु की रजा दे विच हुक्म दे विच सारा कुछ हुंदा है ताकि रजाए लेखिया पाए। ओदी रजा दे विच ही जीव दे मस्तक दे उपर ओदी रोजी रोटी लिखी जाती है। जो कुछ उसनूं संसार विच प्राप्त होना है जो वाहिगुरु ने लिखिया है वही प्राप्त होना है। पांडे हुण होर कुछ नहीं कीता जा सकदा। हुक्म हुआ हासिल तदे होए निबड़िया। हंडै जी कमांदे। जदों वाहिगुरु का हुक्म हुंदा है उदों ही जीव नूं संसार विच प्राप्ति हुंदी। जो कुछ भी मिलता है वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही प्राप्त हुंदा है। ते महाराज कहंदे जदों उहदा हुक्म हुंदा है उदों ही जीव की सारी जीवन की गति हुंदी है। जो मत्थे ते लिखिया है जीव उही संसार विच कमांदे हन कर्म करते हैं। इस तरह सतगुरु पातशाह जी वाहिगुरु का जो सारी लुकाई ते कुदरत ते हुक्म वरत रहा है महाराज वो दसदे ने कि हे पांडे तू अपनी सियानप अपनी चतराई छड्ड के केवल वाहिगुरु का नाम जप चिंतन कर। गुरु अर्जन देव महाराज जी भी फरमान करते ने काहे रे मन चित्त में उद्दम जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर में जंतो पाए तां का रिजक आगे कर धरिया। मन का काम है वाहिगुरु का नाम जपना पर मन व्यर्थ दे होर कामां विच लग जाता है। पातशाह कहंदे हे मन तू वाहिगुरु दे नाम नूं जप सिमरन कर। वाहिगुरु ने जो भी जीव संसार विच भेजिया है ओदी रोजी रोटी का सारा प्रबंध करके भेजिया है। पहलों दे तै जंतु पाहा पहलों देता है रिजक उपाह पिछों देता है जंतु उपाह। पहला वाहिगुरु ने जीव का रिजक भेजिया है फिर जीव नूं भेजिया है। महला दूजा गुरु अंगद देव महाराज जी का यह श्लोक नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਥਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚਿਉਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, 2 ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਥਾਟ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਥਾਟ ਮੈਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਏ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਲਿਓਣ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਸਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਓਣ, ਆਪੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਰੱਖੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲਿਓਣ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਇਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਦਵੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਰੱਖੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗਤ ਮੇਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ। ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਖੀ ਬਣਾਤਾ, 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਓ। ਕੋਈ MC ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਖੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਉ ਹਰ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਆਰਣੈ, ਜੇ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਓਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਮੈ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਣ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪੇ ਬੁਣ ਗੋਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ, ਗੋਈ ਮੈਨੇ ਲੈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖੋ, ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾਲੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ 100 ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बस